میں ہوں عبد القدوس اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اپڈیٹ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اسلام کے اندر پسند ہی نہیں کرتا ہے جو اسلام کے خلاف یا پھر اللہ کے کلام کے خلاف کوئی چیلنج کرے۔ اللہ کے کلام کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دین میں کوئی جگہ عطا نہیں کرتا ہے۔ آیا تھا ایک کمبخت، ایک بدبخت قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ جو میرے کلام کو چیلنج کرتا ہو وہ میرے دین میں سے جانا جائے، وہ میرے دین کے نام سے پہچانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین سے اسے باہر کر دیا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کو چیلنج کرنے کا دور آج سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے باپ داداؤں نے قرآن کو چیلنج کیا ہے۔ قرآن کو ان کے باپ داداؤں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک آیت، ایک سورت کا یہ کوئی جواب نہیں لا سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اسے چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ داداؤں یعنی ابو جہل، ابو لہب جیسے کافروں کو چیلنج کیا تو صرف ایک آیت کی جواب نہیں لا سکے، اس کا توڑ نہیں نکال سکے۔ آئیے میں اس کو آج بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی کہ وہ لا ولد ہو گئے، بغیر اولاد کے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ یہ ابتر کا معنی ہوتا ہے لا ولد، جس کی جڑ کٹ گئی ہو، یعنی جو بے اولاد ہو، جس کا اولاد ہوا اور انتقال کر گیا، اب کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، اسے بولتے ابتر، جڑ کٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر ہے، یعنی جڑ کٹے ہوئے ہیں، وہ ابتر آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کا مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہو اور وہ گرنے ہی والا ہے۔ استغفر اللہ۔ عاص بن وائل تنسم کہتا ہے، تانا دے کر کہتا ہے کہ یہ بے نسل رہ گیا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، اس کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تھے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی کٹا ہوا ہے، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے
और लफ्ज़ कौसर के पीछे पड़ गए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या माना है। लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि ये कौसर क्या है, कौसर का माना क्या है। लोग माहिरीन कलाम के आगे पीछे फिरने लगे। हर बाजार, हर गली, हर कूचा, हर महफिल में बस एक ही लफ्ज़ की तकरार रह गई, एक ही लफ्ज़ गूंज रहा था। लफ्ज़ अब्तर के मुकाबले में लफ्ज़ कौसर का सूती हुस्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गूंज रहा था। हत्ता के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से रुजू किया और लफ्ज़ कौसर का मतलब पूछा। इस तरह लफ्ज़ कौसर ने मुखालिफीन के प्रोपेगेंडे के परकच्चे उड़ा कर रख दिए और वो मुखालिफीन जो अब्तर कहते फिरते थे उन पर एक ज़बरदस्त ज़रब लगाई कि तुम मुखालिफ ही जड़ कटे हुए हो। अल्लाह ने अपने नबी को तो खैर कसीर, अल्लाह का दीन और हौज़े कौसर अता किया है। औलाद किसकी बाकी रही है, औलाद किसकी ज़िंदगी भर यहाँ क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाली है। औलाद तो एक न एक दिन यहाँ सब कुछ मिट जाने वाले हैं। उस वक्त का रिवाज था कि खाना काबा के दरवाजे पर चैलेंज के तौर पर किसी शेर या कलाम को लटका दिया जाता ताकि उसके मुकाबले में कोई शेर या कलाम है तो लाओ। अगर कोई ले आता तो पहले वाले उतार कर दूसरा आवेजा कर दिया जाता, पहले वाले को हटाकर दूसरे को आवेजा कर दिया जाता। मुसलमानों ने भी सूरह कौसर के एजाज़ व असर को देखकर खाने काबा के दरवाजे पे आवेजा कर दिया, लटका दिया। इस चैलेंज का जवाब देने के लिए बहुत जोश व खरोश पैदा हुआ और उसके लिए कोई कलाम लाने पर खूब जोर लगाया, मगर बेसूद बेफायदा रहा। आखिर आजिज़ आकर कहने लगे ये इंसान का कौल नहीं है, ये इंसान का कौल नहीं है, बल्कि यकीनन ये खुदा का कौल है। मोहतरम नाज़रीन व सामिन कराम, देखा आपने कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और उन लोगों को कैसे जलील किया। और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आज भी ये दुश्मन और चैलेंज करने वाले मुंह की खाएंगे और जलील होंगे, बेनामो निशान होकर रह जाएंगे और उनकी आने वाली नस्लें इनका अंजाम देख करके कानों को हाथ लगाएंगी। अरे नादान, ये क्या हमारे नबी के जिक्र को मिटाएंगे, हमारे नबी के मकाम को घटाएंगे, ये क्या कुरान को मिटाएंगे। कुरान की एक ज़बर ज़ेर पेश में इधर उधर नहीं हो सकता मेरे प्यारे। शायर कहता है ऊंचा जो चढ़ गया गिराया न जाएगा, रिफ़ात की मंजिलों से हटाया न जाएगा, और खुद रोशन किया जिसे रब्बे कायनात ने फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। और मिट गए मिटते ही मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ता क़यामत और उसके बाद भी बुलंद रहेगा। क़यामत तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आप का जिक्र ता क़यामत बुलंद रहेगा, उसके बाद भी बुलंद रहेगा। मोहतरम नाज़रीन व सामिन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल रख सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।